يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عاجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح لحضرة سيدنا حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أرواح أزواج رسول الله أجمعين وأمهات المؤمنين وأهل بيت رسول الله أجمعين والخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين وإلى أرواح جميع ساداتنا آل أبي علي وذوي الحقوق عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع مشايخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا وذوي الحقوق الواجبات علينا وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والسلام والجنة ويعين علينا وعلى جميع المسلمين إلى يوم الدين ببركاتهم وكراماتهم ومدداتهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وثم الفاتحة على نية الفتوح والروح والرسوخ والتوبة النصوح صلاة يسلم الروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ما أغلق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam. Hanya sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tahsin tilawah kita. Sekarang insyaallah kita akan membaca surah At-Tariq. Surah At-Tariq. Silakan semua dibuka dulu sahabatnya di surah At-Tariq. Surah At-Tariq ya. Iya benar ya? Benar ya? Tariq ya? Al-Asabih sudah kelar ya? Tapi sudah kelar ya? Silakan dibuka. Sudah semua dibuka? Baik. Kita akan bahas tajwid dan juga tahsin tilawahnya dan juga beberapa kesalahan yang bisa atau biasa terjadi ketika orang membaca surah At-Tariq. Baik, silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق طيب اكتب والسماء والطارق kalimat والسماء di situ ada mad jaiz munfath jadi dibacanya berapa harokat? 4 harokat ya, jangan kurang dari 4 mad wajib muttasil maaf mad wajib muttasil ya, wajib muttasil wajib dibaca 4 harokat ya. Terus ya, wattariq ini berapa harokat? Wattariq ini berapa harokat? 2 harokat. Nah ya, jangan nanti terpengaruh dengan kalimat wassama. Jadi dua-duanya dibaca 4 harokat. Wassamai wattariq. Salah betul begitu? Salah. Kenapa? Huruf ta-nya pada kalimat tariq dibacanya lebih dari 2 harokat. Kesalahan kecil, kesalahan besar? Kesalahan kecil ya. Jadi apa namanya? Yang pertama 4 harokat, yang kedua 2 harokat. Jadi baca wassamai wattariq. Coba 1 2 3. Nah, di belakang ini huruf qaf. Jadi apa? Qal kubra. Makanya kalau kubra itu mantulnya agak jelas. Mantulnya lebih jelas daripada qalqalah sughra. Ya, qalqalah ada 3, qalqalah sughra, qalqalah kubra dan qalqalah akbar. Ya, jadi mantulnya jelas, harus lebih jelas. Wa tariq. Ya, gitu. Ya, jelas daripada qalqalah sughra. Sekali lagi, was-samai wat-tariq. 1 2 3. Mohon maaf ya, mungkin kurang dengar pantulannya. Wat-tariq. Coba ya, sekali lagi pantulannya was-sama 1 2 3. Baik. Nah, itu jadi jangan jangan ragu-ragu untuk memantulkan qalqalah kubra. Ya, sughra itu artinya kecil. Sughra artinya kecil. Pantulannya sedikit, enggak terlalu banyak. Kubra artinya besar. Artinya pantulannya juga harus lebih besar. Akbar lebih besar lagi. Ya, akbar, qalqalah akbar lebih besar lagi. Contoh pada ayat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, itu wa tabb. Nah, itu kan lebih besar lagi. Ya. Terus ayat yang kedua. Silakan diperhatikan. Wa ma adraka mat-tariq. 1 2 3. Munfasil berapa harokat? 4 harokat. Jadi baca wama. Terus ada apa di situ? Ada qalqalah sughra pada huruf dal sakinah atau dal sukun. Ya. Terus mat-tariq. Tariq ini berapa harokat? 2. Jangan terpengaruh dengan kalimat sebelumnya. Ya. Wa ma adraka mat-tariq. Coba 1 2 3. Coba kalau bacanya sama, kalau baca betul sama temponya ini. Temponya masih beda-beda. Was-sama wa ma
Quran. Coba sekali lagi 1, 2, 3. Wa ma adraka ma-tariq. Ini jangan ragu-ragu dah. Pokoknya kalau buat kalau pantulin aja. Baik. Ayat ke-3. An-najmus saqib. Coba 1, 2, 3. Perhatikan pertama kalimat an-najm, nun musyaddadah, nun bertasydid, ditahan atau dibaca ghunnah 2 harakat. Terus najm qalqalah sughra. Terus an-najmus saqib dibaca berapa harakat? 2 harakat. Jangan lebih dari 2. Terus qibat qalqalah lagi tuh. Qalqalah kubra, tapi hurufnya huruf ba. Sekali lagi perhatikan an-najmus saqib. Coba 1, 2, 3. An-najmus saqib. Baik. Ayat yang ke-4. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. 1, 2, 3. Kan? Pertama kalimat in kullu, nun mati bertemu dengan huruf kaf. Berarti ada ikhfa di situ. Ada ikhfa. In kullu dibaca ghunnah 2 harakat. In kullu nafsil. Mohon maaf, kalau huruf fa jangan kita baca diganti jadi p, jadi nafsil, jadi bukan, harus naf. Ada sifat khams, ya, seperti orang mengeluarkan udara atau meniup, ya, nafsil, ya, jangan nafsil, jangan diganti huruf p, nggak boleh tuh. Ingat ya, pokoknya Al-Fakir ingin selalu mengingatkan, ya, kesalahan membaca Quran kan ada 2, ya, kesalahan membaca Quran itu ada 2. Ada kesalahan kecil, ya, khafi, ada kesalahan besar atau jali. Contoh kesalahan besar, kesalahan besar apa? Pertama, ibdalul harf. Apa itu ibdalul harf? Ganti hurufnya diganti. Sebagai contoh kasus ini, huruf fa, ya kan, fa fi fu baf, jangan diganti pakai huruf p, harus dibaca nafsil, jangan dibaca nafsil. Atau mungkin pada ayat yang lainnya pada surah Al-Fil, alam tara kaifa fa, bukan fu bukan. Jangan diganti alam tara kaifa pa. Ini ibdalul harf. Ya, kesalahan besar mengganti huruf. Ya, jangan tolong mohon maaf yang mungkin punya kebiasaan dia dari dulu baca huruf fa jadi huruf p diganti. Alhamdulillah ini Fatihah kagak ada huruf fa. Fatihah ada huruf fa? Enggak ada. Ya, coba kalau Fatihah ada huruf fa di sholat dibaca tuh fa-nya dengan huruf p, gitu bisa batal sholatnya. Kenapa? Karena mengganti huruf, gitu ya. Kalau terjadi di surah Fatihah, kita ganti huruf, mengganti huruf di surah Al-Fatihah, batal sholat kita. Kalau yang baca imam berarti berpotensi jamaah batal. Ya, hati-hati. Ya, itu pertama ibdalul harf, ganti huruf. Yang kedua apa? Maddul qasr. Apa? Manjangin yang pendek. Manjangin bacaan yang pendek, memanjangkan bacaan yang pendek.
besar. Harus pendek, jangan dibaca panjang. Sebagai contoh yang sering terjadi di masyarakat, itu ketika orang baca surah An-Nas, pada kalimat Malikin Nas, itu Malikin Nas mimnya semua riwayat bacaan Quran dibaca pendek. Malikin Nas, jangan dibaca panjang. Jangan dibaca Malikin Nas, salah tuh. Ya, kenapa? Maddul qasr memanjangkan bacaan yang mestinya dibaca pendek. Itu, ya. Terus apa lagi? Selanjutnya kan termasuk salah satu ibdalul harakat. Apa itu? Mengganti harokat. Artinya itu. Ya, mengganti harokat juga berpotensi kesalahan besar. Baik ya. Kita balik ke sini. In kullu nafsil lamma. Ya, nafsil itu ada tanwin pada huruf sin ketemu dengan lam. Jadinya apa? Idgham bila ghunnah. Ya, lamma min musyaddadah, min bertasydid, ghunnah ditahan. Lamma gitu. Ya. Alaiha. Perhatikan bacaan alaiha, jangan dibaca alaiha. Harus dibaca alaiha. Ya, alaiha hanya gede, lalu ketemu ha tipis. Alaiha hafiz. Jangan kalimat hafiz haknya dirubah juga nih. Dirubah menjadi hak besar. Hafiz hak kecil, hak besar di situ. Hak kecil, jangan diganti jadi hak besar. Ini mohon maaf, ini juga sering kejadian. Kalau ada bacaan, huruf sebelumnya adalah hak besar, huruf setelahnya adalah hak kecil. Kebanyakan kesalahan orang itu hak yang kecil jadi dibaca hak besar karena terpengaruh hak sebesar sebelumnya. Misalnya nih, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Salah tuh. Jadi baca 'alaiha hafiz, diganti hak kecil jadi hak besar. Salah tuh. Ya, makanya diperhatikan. Ya, ini hak besar, ini hak kecil, cara bacanya beda. Ya, perhatikan. Terus hafiz, huruf dha. Ya, huruf dha. Ya, jangan diganti jadi zai. Hafiz, bukan hafiz, tapi hafiz. Ya, baik sekali lagi, perhatikan. Karena qaidahnya itu min bertasydid dan nun bertasydid itu ghunnah. Ya, ghunnah musyaddadah dibaca dua harokat. Di dalam kitab Tuhfatul Atfal itu disebutkan jika mim dan nun bertasydid maka bacalah dengan ghunnah. Karena mim dan nun sendiri itu punya sifat ghunnah. Nun dan mim itu punya sifat ghunnah. Apa itu sifat ghunnah? Sifat ghunnah adalah sifat yang kalau kita baca itu huruf, maka hidung kita akan ada dengung. Ya, ada dengung. Makanya mim bertasydid dan nun bertasydid wajib dibaca ghunnah. Dari 29 huruf hijaiyah, dari 29 huruf hijaiyah alif sampai ya, hanya mim bertasydid dan nun bertasydid yang wajib dibaca ghunnah. Karena memang cuma dua huruf ini
yang punya sifat gunnah, yang punya sifat dengung. Yang cirinya kalau dibaca dengung, kita pegang hidung kita kan akan apa namanya? Ada gitu. Paham ya? Yang lainnya nggak punya sifat gunnah. Makanya hanya khusus itu punya nun dan mim. Pokoknya ingetin aja, setiap nun bertasydid dan mim bertasydid, ketika dia tasydid syiddah musyaddadah wajib dibaca gunnah. Gitu aja. Ya, yang lainnya enggak. Waw dan ya itu tergantung tasydidnya asli, ya tasydid musyaddadah asli atau karena idgham. Kan beda. Ya kan beda. Huruf ya dan huruf waw bertasydid itu bisa karena gunnah, bisa karena memang kalimatnya bertasydid. Ya, contoh apa ya? Alladzi khalaqa fasawwa di situ huruf wawnya adalah waw bertasydid asli, bukan karena idgham. Beda karena idgham. Min waraihim muhit. Nah itu dibaca gunnah. Kenapa? Karena idgham. Tapi kalau kayak tadi alladzi khalaqa fasawwa nggak dibaca gunnah. Karena apa? Karena asli. Memang kalimat seperti itu. Bukan karena idgham. Ya, seperti itu. Ya, itu untuk yang waw. Contoh yang misalnya apa ya? Sini coba. Itu karena idgham. Faman ya'mal dibaca gunnah ya. Kenapa? Karena idgham. Gitu. Ya. Sini apa ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya ini bertasydid ya? Bertasydid, tapi boleh enggak dibaca gunnah? Enggak boleh karena tasydidnya tasydid asli kalimat itu. Jadi enggak boleh dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka. Boleh. Ini seperti itu. Ya. Baik, kita lanjut ya. Yang keempat, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. 1 2 3. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sekali lagi 1 2 3. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Baik, ayat ke-5 sekarang. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Coba 1 2 3. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Perhatikan kalimat falyanzur. Itu ada nun bertemu dengan huruf dha. Jadi ikhfa. Falyanzuril insanu, nun ketemu sin. Jadi ikhfa lagi. Terus kalimat mimma, mim bertasydid. Ya, bertasydid. Ya, dibaca gunnah. Dibaca pendek, dibaca panjang atau mimma? Mimma, ma-nya dibaca pendek, dibaca panjang. Pendek karena enggak ada alif. Jangan dibaca mimma khuliqa. Salah tuh, nambahin tuh ziyadatul kaf namanya. Mimma khuliqa, salah, mesti mimma khuliqa. Mimma khuliqa. Ya, kan? Falyanzuril insanu mimma khuliqa. 1 2 3. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Sekali lagi 1 2 3. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Ayat ke-6. Ya. Khuliqa min
ma'in dafiq. Coba 1 2 3. Khuliqa min Kan? Khuliqa mimma. Nah, kalimat mimma mimnya bertasydid, tapi karena apa? Karena idgham ketemu dengan nun sukun. Tapi coba di ayat yang sebelum di kalimat mimma khuliqa. Idgham enggak, tapi dia wajib dibaca gunnah karena tasydidnya tasydid asli dari kalimat tersebut. Jadi mim musyaddadah itu bisa karena idgham, bisa karena memang musyaddadah asliyah. Memang kalimatnya musyaddah bertasydid. Seperti itu. Dibaca sama itu berarti. Dibacanya sama. Dibacanya sama-sama gunnah. Dia dua harokat. Yang pertama gunnah asliyah, ya karena tasydid kalimatnya asli tasydid. Yang kedua karena apa? Karena idgham. Ketemu nun sakinah atau ketemu tanwin, atau bisa jadi ketemu mim itu sendiri. Mim sukun ketemu mim yang biasa kita kenal dengan idgham mimi. Idgham mimi atau idgham mutamathilain. Seperti itu. Ya, jadi mim bisa dibaca gunnah kapan? Ada 3 keadaan. Pertama, ketika dia memang tasydidnya tasydid asli. Kedua, karena idgham bertemu dengan apa? Nun sakinah atau tanwin. Yang ketiga apa ya? Ketemu dengan mim sukun. Mim sakinah jadi idgham mutamathilain. Ya mimi atau mutamathilain. Idgham mimi. Itu terkenal tuh. Ya cuman aslinya idgham mutamathilain. Artinya 2 huruf yang sama. Yang satu mimnya sukun, yang satu mimnya berharokat. Seperti itu. Baik. Perhatikan khuliqa mimma, dan mati ketemu mim apa ya? Idgham bighun kan ditahan tuh. Khuliqa mimma apa ya? Mad wajib muttasil berapa harokat? 4 harokat. Mimma dafiq. Apa itu? Tanwin ketemu dal. Jadi ikhfa hakiki. Khuliqa mimma dafiq. Ya kalau boleh jangan lupa. Baik, terakhir ayat 7. Silakan perhatikan. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Coba 1 2 3. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Nah, tadi ya. Yakhruju min baini. Nun ketemu ba. Jadi iqlab. Min bainis sulbi wat tara. Nih juga banyak orang salah baca begini. Yakhruju min bainis sulbi wat tara. Dibacanya wat ta. Mestinya wat taraib. Ya, mestinya wat taraib. Ya, wat taraib ohnya dibaca 4 harokat karena mad wajib muttasil. Ya, hati-hati. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Coba 1 2 3. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Sekali lagi coba iqlabnya agak dipanjangin lagi. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. 1 2 3. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Oke, itu At-Tariq ayat 1 sampai ayat 7. Ingat, bacaan Al-Quran itu cara bacanya ya cuma ada 2.
Waqaf dan wasal. Kalau kita pengen baca waqaf, apa kaidahnya baca waqaf? Kalau kita baca wasal, apa kaidahnya baca wasal? Maka harokatnya harus dibaca. Contoh, kan sering nih kita dengar orang baca at-tariq di wasal. Harus dibaca semua harokatnya semua, jangan disebutin. Misalnya gini, was-samaa'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariqun najmus tsaqib. Ya, jadi was-samaa'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariqun najmus tsaqib. Jangan mau baca wasal tapi akhir ayatnya dibaca sukun. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus tsaqib. Salah. Jadi harus tahu kaidah atau cara baca wasal. Kalau nggak tahu cara baca wasal atau masih bingung cara baca wasal, hanya mungkin gimana boleh. Pada setiap akhir ayat dibaca waqaf. Ini ayat nih, dia baca waqaf aja deh. Baca waqaf aja. Termasuk ketika baca surah Al-Fatihah. Kalau masih bingung cara baca wasal dalam surah Fatihah, udah baca waqaf tiap ayat. Jangan nanti malah baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Salah. Karena setiap akhir ayatnya dibaca sukun, tapi cara bacanya cara wasal. Itu ya, jadi tolong betul-betul diperhatikan. Ya, terutama ya pada saat membaca surah Al-Fatihah. Karena Fatihah itu rukun min arkanis shalah, rukun daripada rukun sholat. Salah Fatihah berpotensi sholatnya batal. Kalau dilakukan secara berjamaah, maka berpotensi jamaahnya batal. Tolong betul-betul diperhatikan ya bacaan Fatihahnya, terutama bagi siapapun ya orang yang sering jadi imam maupun di masjid, di mushola atau berjamaah di rumah. Diperhatiin tuh. Sering-sering dengerin di YouTube nih cara membaca, dengerin tuh pakai headset. Ya ternyata begini cara bacanya. Makhrajnya huruf-hurufnya begini. Gitu ya. Jadi sering-sering kita introspeksi bacaan kita. Sering-sering introspeksi kita bacaan kita. Kalau bagi sendiri kadang kalau baca Quran tuh rekam pakai handphone baca. Nanti selesai baca dengerin. Ada yang salah nggak? Karena kadang kalau baca sendiri kagak ada yang merhati. Kecuali kita baca apa? Guru ada yang merhati. Gitu. Wah kata, yaitu ayat surah Tariq ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Insyaallah ya mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya kita bisa lanjutkan. Ya. Jangan lupa insyaallah tanggal 17 Oktober hari Jumat malam Sabtu minggu depan itu ada tabligh akbar ya di Monas. Ya di Monas Majelis Rasulullah ya, acara tabligh akbar doa untuk bangsa insyaallah akan dihadiri oleh guru mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Jadi kemungkinan besar beliau udah ada di Solo, udah sampai di Solo. Jadi sekarang banyak nih orang-orang Jakarta lagi pada berangkat di Solo atau udah sampai di Solo dalam rangka menghadiri haul Al-Habib Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Banyak jamaah itu juga ada beberapa yang berangkat, pengurus juga ada beberapa yang berangkat Solo. Allah kasih sehat walafiat ya, selamat seperti dalam perjalanan. Dan kita nih ada satu doa yang diajarkan oleh Al-Habib Abu Bakar ya, Al-Adni bin Ali Al-Masyhur. Ya, oleh kamu beliau ngajarin begini. Kalau kita pengen hadir satu acara, tapi kita nggak bisa hadir, itu bisa dapat pahala itu dengan sebab baca doa ini. Ya,
Apa doanya? Allahumma ja'alni minal hadirin ma'al hadirin wa min ahlil hudur. Allahumma ja'alni atau Allahumma ja'alna minal hadirin ma'al hadirin wa min ahlil hudur. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang-orang yang hadir bersama orang-orang yang hadir dan termasuk orang-orang yang memang pantas buat hadir. Kita baca, antum silakan ikutin. Kita baca, kita niatin. Ya, buat apa? Buat bisa hadir haul. Walaupun kita nggak bisa hadir haul nih, ya, tapi insya Allah berkah baca doa ini, ya, tetap kita dicatat sama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang hadir haul. Silakan ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal hadirin ma'al hadirin wa min ahlil hudur. Allahumma ja'alna minal hadirin ma'al hadirin wa min ahlil hudur. Allahumma ja'alna minal hadirin ma'al hadirin wa min ahlil hudur. Jadi kita tuh setiap ada acara tuh ada haul nih di sono, nggak bisa datang kita ya, karena ada kesibukan atau gimana. Baca doa Allahumma ja'alna minal hadirin ma'al hadirin wa min ahlil hudur. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang-orang yang hadir bersama orang-orang yang hadir, ya, dan termasuk orang yang pantas buat hadir. Memang bisa kayak gitu. Nah, kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niat. Berapa banyak orang mendapatkan pahala dari satu amal yang belum mereka kerjakan? Perhatikan, berapa banyak orang dapat pahala dari amal yang belum pernah sama sekali mereka kerjakan? Berkah apa? Berkah niat. Berkah. Bahkan dalam kitab, ya, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah itu lupa apa yang kita baca, Astagfirullahaladzim, ya, karya Syekh Muhammad Al-Jurdani. Di situ sebutkan ada satu riwayat, ya, kelak di yaumil qiyamah ada orang tiba-tiba dihadiahkan kepada dia satu pahala dari amal-amal yang dia sendiri merasa di alam dunia belum pernah kerjain. Tiba-tiba didatangkan untuk dia satu pahala yang luar biasa dari satu amal yang selama hidup di alam dunia dia belum pernah kerjain. Ditanya tuh, ya Allah, ini pahala apaan ya Allah? Perasaan selama saya hidup di alam dunia saya belum pernah kerjain. Ya, kok bisa dapat pahalanya? Akhirnya dijawab apa? Ini semua berkah nih. Kita niat melakukan sesuatu, ya, niat menghadiri haul, atau yang lebih dahsyat lagi, udah niat haji, udah niat umrah, tapi memang keadaan tidak memungkinkan untuk berangkat, itu insya Allah dapat tuh pahalanya. Dengan berkah apa? Nih. Jadi jangan kira wah bid'ah nih nggak ada dalilnya. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala sesuatu itu berdasarkan niat. Dengan sebab niat kita bisa mendapatkan satu amalan, satu pahala dari amalan walaupun amalan tersebut belum pernah kita lakukan. Wah, kita seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ya bermanfaat buat kita semuanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala lawasrafna fatub alaina tawba taghsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabba
أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد وآله وصحبه عداد طش السرب والحمد لله في البدء والثناء الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك على محمد. Itu sebetulnya boleh sekali mengingatkan kalau memang di antara kita ya maka ya kalau mungkin yang di rumah boleh ngambil kenceleng dan boleh ada duitnya bisa langsung dimasukkan ke kotak amal yang ada di posisinya ada di seberang aula. Ya di seberang aula tuh ada kotak amal yang warna hijau, nah jadi bisa dimasukkan ke situ. Ya langsung aja bawa dari rumah masjid langsung dimasuki. Ya. Demikian kurang lebihnya kita mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.